कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या लिंक मध्ये परत एकदा सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि यानंतर मी आमंत्रित करतो अथर्व वैरागडे याला and he is going to present about perimeter. Atharva, are you ready? Atharva, unmute yourself. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. My name is Atharva Rahul Vairagade. Today I am going to telling about perimeter. Suppose if a person walking around of a circular field whose radius is 14 centimeter, then how much distance did he cover in one round? If farmer wishes to fence a square field whose length is 52 meters and breadth is also 52 meters, then what length of wire will be required to fencing the field for 3 times? Or if we wish to decorate the edges of photographs with the lace, then how much lace will be required to do the same? Very easy. By using the formula. Very easy. First, find out their perimeter. By finding perimeter, we will get answer of all questions. What is mean by perimeter? Perimeter means the sum of the length of all sides. Now, observe this triangle. ABC. Length of segment AB is 17 centimeter. Length of segment BC is 13 centimeter. And length of segment CA is 70 centimeter. Then, what the perimeter of this triangle? 47. What the perimeter of this triangle? Do you know the formula for finding out the perimeter of triangle? The formula for finding out the perimeter of this triangle is A plus B plus C. A means length of one side, B means length of second side, and C means length of third side. So, the perimeter of this triangle is 17 plus 13 plus 17 is 47 centimeter. Now, observe this square field whose length 52 meter and breadth is also 52 meter. Then, what length of wire will be required to fencing a field by 3 times? Very easy. First, find out their perimeter. By finding the perimeter of field, we will get one round fencing. So, do you know the formula for finding out the perimeter of square? The formula for finding out the perimeter of this square is 4 into side. So, 4 into 52 is 208. Therefore, the perimeter of this square is 208 meter. That means 208 meter wire required to fencing a field by one round. But we need 3 round fencing. So, multiply the perimeter of this field into 3. So, 208 into 3 is 624. That means the wire required to fencing a field by 3 times is 624 meter. Now, observe this circle whose radius is 14 centimeter. Then, what length of ribbon will be required to decorate this edge? Very easy. By using the formula, circumference of a circle is 2 into pi into r. We will find out the ribbon required for decorate this edge. We know the value of pi is 22 by 7. By putting the value of pi and radius, we will get circumference of a circle that is 44 centimeter. So, the 44 centimeter ribbon will be required to decorate his edge. Thank you. Sir, this is my maths craft.
सर तुमचा माईक, चौधरी सर माईक चालू करा तुमचा माईक. सर अनम्यूट युअर माईक सर. हॅलो अथर्व, आवाज येतो? येस सर. तर तुझा जो आजचा सब्जेक्ट आहे तो पेरिमीटर म्हणजे परिमिती हा सब्जेक्ट तू निवडलेला आहे. तर परिमितीबद्दल तू आता सांगितलं व्यवस्थित, पण परत मी एकदा रिपीट करतोय का परिमिती किंवा पेरिमीटर म्हणजे नेमकं काय? पेरिमीटर मीन्स द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, म्हणजे सगळ्या बाजूंची बेरीज. बरं, मग आता मला तुझं सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड असं म्हटलंय. मग सर्कलच्या बाबतीत काय करशील? पेरिमीटरचं सर्कल तिथे साईड. सर्कल. ठीक आहे, म्हणजे तुला असं म्हणायचं आहे का पेरिमीटर ऑफ सर्कल मीन्स द सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल. चालेल, ठीक आहे. आता मला तुझ्या घरचा एक प्लॉट आहे, तुझा स्वतःच्या घरचा जो प्लॉट आहे किंवा तिथे तुझं घर आहे, त्यासाठी एक सिंपल पुण्या शेपचं घर आहे रे तुझं, म्हणजे तो प्लॉट जो आहे तो पुण्या शेपचा आहे. तुझ्या घरात स्क्वेअर आहे का रेक्टँगल आहे? स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर आहे तुझ्या घरचा. आता हा नाही, मी तुझ्या स्वतःची घर जे आहे तो प्लॉट सांगतोय, तो पुण्या शेपचा आहे. सपोज रेक्टँगल शेपचा, सपोज रेक्टँगल आहे. त्याची समजा लेंथ आहे 20 मीटर आणि त्याची जे ब्रीथ म्हणजे रुंदी जे म्हणतो आपण त्याला ती आहे 10 मीटर. म्हणजे त्याची लेंथ आहे 20 मीटर आणि ब्रीथ आहे किती? 10 मीटर. तर त्याचा पेरिमीटर किती होईल मग त्या प्लॉटचा? सर, फर्स्ट फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 into length plus 2 into breadth. That means 2 into 20 is 40 and 2 into 10 is 20. 40 plus 20, 60. नाइस प्रेजेंटेशन बेटा अथर्व. ठीक है. Well done अथर्व. Our next participant from 7th standard is Kaveri Gaiki and she is going to present Pythagoras. Kaveri, are you ready? Start your presentation. Yes. Good morning everyone. My name is Kaveri Gaiki and today I am going to tell about Pythagoras theorem. Who was a Pythagoras? This is a picture of Pythagoras. Pythagoras was a great mathematician. He made important contribution to the mathematics and his teaching method is very popular. He trained several mathematicians. Now, this is right angle triangle ABC and angle B is 90 degrees. So, this is called right angle triangle. Now, this is a base. This is a height and this is a hypotenuse. What is meant by hypotenuse? Side opposite to the right angle is called hypotenuse. Now, Pythagoras says that in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. In other words, area of a square on the hypotenuse is equal to the sum of the area of square on other two sides. Now, this is also right angle triangle. Let's prove Pythagoras theorem. The base of this right angle triangle is 3 cm and height is 4 cm. Breadth is 3 cm. Therefore, the area of a square is 9 square centimeter. Height is 4 cm. Therefore, the area of a square is 16 square centimeter. After adding 9 plus 16, we will get 25. Let's check whether the area of a square is 25 square centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. And answer is correct. In this way, we can prove Pythagoras theorem. Do you know Pythagorean triplet? Then we can find any side of this right angle triangle. Now, example 3, 4, 5, 9, 40, 41, etc. Pythagoras theorem is also used in day-to-day life in construction sites of house, 26 January, 15th August, marking ground, etc. Pythagoras theorem is also proved by Bodhaina. This is a picture of Bodhaina. Bodhaina is an Indian mathematician. Bodhaina said to be the original mathematician behind the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem was indeed known much before Pythagoras, and it was India who discovered it at least 1000 years before Pythagoras was born.
And the credit for authoring to the earlier Sulba Supras goes to him. Thank you. And this is my math card. कावेरी, तू पायथागोरस थेरम वर एक चांगलं प्रेझेंटेशन तू दिलं. त्यामध्ये मी पहिला एक सिंपल क्वेश्चन विचारतो. पायथागोरस थेरम हा कुठल्या ट्रायंगलशी रिलेटेड असतो? राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे त्याचा एक कन्फर्म आहे, त्याचा प्रत्येक एक अँगल हा 90 डिग्रीचा असतो. हो. त्यानंतर मला एक सांगतो का तू जे प्रेझेंटेशन मध्ये हायपोटेनस आणि अदर टू साइड वर जे स्क्वेअर घेतले त्यामध्ये तुला काय रिलेशन मिळालेलं आहे? काय रिलेशन सांगू शकशील? तू त्याचं अधिक स्पष्टीकरण कसं देऊ शकशील? Two other sides, their square is hypotenuse. Hypotenuse square. दोन ज्या साइड होत्या हायपोटेनस सोडून त्यावरले नंबर ऑफ जे स्क्वेअर मिळाले आणि हायपोटेनस वरले नंबर ऑफ स्क्वेअर यामध्ये काय रिलेशन सारखे होते का वेगवेगळे? सारखे होते. त्यावरून मग पायथागोरस थेरम कसा तू एक्सप्लेन सांग. Pythagorean triplet 3, 4, 5 and 4, 5 is a sum. 4, 5 is a sum and 3 the biggest number. 2, 4, 5 is a sum, 3 is a square and 9 आणि 4, 5 is a sum is 9. मग ते Pythagorean triplet. मला तेच म्हणायचं होतं का तू यावरून काय पायथागोरस थेरम कसा मांडशील? म्हणजे हायपोटेनसचा स्क्वेअर हा कुठल्या दोन स्क्वेअरचे ऍडिशन एवढा असतो? ते टू साइड्स हाईट आणि ब्रेथ. नाईस प्रेझेंटेशन, चांगलं. ठीक. थँक यू. Well done, Kaveri. Our next participant from 7th standard is Vidish Wahle, and he is going to present total surface area of cube and cuboid. Vidish, are you ready? Start your presentation. Good morning, sir. My name is Vidish Wahle. I study in 7th standard, and today I am going to tell you total surface area of a cube and cuboid. If we want to make a tin container to store grains, or if we want to wrap a gift with a wrapping paper, then the first question that comes to our mind is how much tin foil or how much wrapping paper will be needed. Hence the topic I have chosen today, total surface area of a cube and cuboid. For this, we need to first calculate total surface area of the box. Observe the cube-shaped box. Now let's ask ourselves how much paper required to make such type of box. What is the special characteristics of a cube? Cube is three-dimensional figure. There are length, breadth, and height is equal. Therefore, it is called a cube. Cube has 12 edges, and all the edges are equal in length. Observe the net of the cube. Cube has 6 faces, and all the faces are same. So find out paper required for one face. We know the face of a cube is square shaped. So by using the formula side into side, we can calculate the paper required for one face. When we get multiplied by 6 to get the total surface area of a cube. If the side of the cube is 5 cm, then find the total surface area of a cube. The total surface area of a cube 6 into side square is equals to 6 into side is 5 cm. Then 5 square. 5 square 25. 25 is the one surface of area. 25 into 6 150 square centimeter. The total surface area of a cube is 150 square centimeter. 150 square centimeter will be needed for this cube-shaped box. Now, I will show you how to find out the total surface area of a cuboid. You know a cuboid has also 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And opposite side are exactly same. So find out the total surface area of a cuboid.
only find the area of three different. 1, 2, 3. So by using the formula length into breadth plus breadth into height plus height into length, when we'll multiply by 2 to get the total surface area of a cuboid. Suppose length is 6 cm, breadth is 4 cm and height is 3.5 cm. Then how much metal sheet is required to make such type of box? So first multiplied 6 into 4, that is 24. It is the area of bottom surface. By multiplying breadth into height means 4 into 3.5, we will get the area of side surface. And multiplying height into length means 3.5 into 6. We will get the area of front of the surface. By adding 24, 14 and 21, we will get 59. It is the area of three surface. When we multiply it by 2, 59 by 2, we will get the area of total surface area of a cuboid. And therefore, the formula of total surface area of a cuboid 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. So, sum of all three numbers is 59. 59 into 2, 118 square centimeter. The total surface area of a cuboid is 118 square centimeter. So, 118 square centimeter metal sheet is required to make such this box. Thank you. Sir, this is my maths craft. विदेश तू खूपच छान असं प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. त्याच्यात तू 2 3 डायमेन्शनल फिगर घेतलेले आहे, क्यूब आणि क्यूबाइड. क्यूब आणि क्यूबाइड मधला काय फरक सांगू शकशील तू? Sir, cube has 6 faces and all the 6 faces are same. And cuboid has also 6 faces, but whereas length, breadth and height is different. आता माझा तुला सेकंड क्वेश्चन असा आहे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब काय सांगितलं त्याचा फॉर्म्युला? तू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबचा फॉर्म्युला 6 एल स्क्वेअर ना, 6 इंटू साइड स्क्वेअर. आता हे 6 इंटू साइड स्क्वेअर याचं काय एक्सप्लेनेशन देशील? असं कसं काय आलंय? 6 इंटू साइड स्क्वेअर कसं आलंय? सर 6 यासाठी कारण क्यूबला 6 फेसेस असतात म्हणून. 6 सरफेस असतात. एक मिनिट. हॅलो विदेश, इकडे बघ. विदेश, हॅलो विदेश. नेट प्रॉब्लेम असेल करायचं. विदेश, कॅन यू हिअर मी? आवाज येतोय? नेक्स्ट घ्या सर. आता नेट प्रॉब्लेम आलाय सर. Our last participant from 7th standard is Vikita Bandre, and she is going to present volume of cube and cuboid. Vikita, are you ready? Yes, sir. Start your presentation. Hello everyone, I am Vikita Bandre. Just now, one of my friend Vidish explained how to calculate the total surface area of a three-dimensional shape. But another question that is still unanswered is how to calculate total surface area of cube and cuboid. We come across instances when we need to find the capacity of three-dimensional shape. For example, if we dig a pit, then how much soil come out from it? Or if we wish to fill a water tank, then how much water will be required to do so? All these questions will be answered by finding out the volume of that pit or tank. So my topic is volume of cube and cuboid. What is meant by volume? Volume means the amount of the space that a substance or object occupies or that enclosed within a container. Now observe this cube-shaped box. The side is 20 centimeters. How much water can it hold? Very easy. By finding the volume of this cube. Thus the formula for finding of the volume of a cube is side cube. Means side into side into side. So the volume of this cube is 20 into 20 into 20. That is 8,000 cubic centimeter.
So this cube-shaped box can hold 8,000 cubic centimeter water. Now observe this cuboid, whose length is 20 centimeter. The breadth is 8 centimeter and height is 10 centimeter. How much air can it hold? Very easy. We will get the capacity of this box by finding the volume of this cuboid. Thus, the formula for finding of the volume of a cuboid is length into breadth into height. Therefore, this cuboid, 20 into 8 into 10 is 1,600. So, this volume of a cuboid is 1,600 cubic centimeter. That means this cuboid-shaped box can hold 1,600 cubic centimeter air. Thank you. इथं तुझा जो मागचा सब्जेक्ट आहे तो व्हॉल्यूम आहे कोणाचा, क्यूब आणि क्यूबॉइडचा. आता मला तू सांग नेमकं व्हॉल्यूम आणि सरफेस एरिया यामध्ये काय फरक सांगशील तू? म्हणजे समजा आता एखादा क्यूब आहे किंवा क्यूबॉइड आहे त्याचा व्हॉल्यूम आणि क्यूब आणि क्यूबॉइडचा सरफेस एरिया कुणाचं एक सांग ना त्याच्यावर. तुझ्या हाती क्यूबॉइड आहे त्याचं व्हॉल्यूम आणि सरफेस एरिया यामध्ये काय काय फरक सांगशील? सरफेस एरिया म्हणजे बाहेरचा आणि व्हॉल्यूम म्हणजे त्याच्या अंदरची जागा किती आहे व्हॉल्यूम. आतमधली जी स्पेस आहे त्याला आपण सरफेस एरिया आपला व्हॉल्यूम म्हणू आणि याचे जे बाहेरचे जे सरफेसची जे टोटल एरिया असेल त्याला सरफेस एरिया म्हणू. अगदी बरोबर तू सांगितलेलं आहे तुझ्या हिशोबानं. तर आता या ठिकाणी व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब चा काय फॉर्म्युला सांगितलं तू? साइड क्यूब. साइड व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब. साइड क्यूब. साइडचा क्यूब करेक्ट अगदी बरोबर आहे. म्हणजे नेमकं साइडचा क्यूब या ठिकाणी व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब कसा आला असेल सांग बरं. व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड इंटू साइड त्यामुळे साइड क्यूब झालं. नाईस प्रेझेंटेशन केलेलं आहे सर्वांनीच. विकिता तू पण चांगलं प्रेझेंटेशन केलं. ठीक आहे सर. दिस इज माय मॅथ्स ग्राफ. नाईस बढिया. धन्यवाद चौधरी सर. सर्व विद्यार्थ्यांनी गणितीय उपक्रमांचे अतिशय सुंदररित्या या ठिकाणी सादरीकरण केलेलं आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सादर केलेल्या गणितीय उपक्रमांचे कौतुक करण्यासाठी आपल्या संस्थेचे आदरणीय कार्यवाह श्री अजयजी धाकरस सर आपल्यामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित आहेत. सरांना मी विनंती करतो की आपण आजच्या कार्यक्रमाविषयी आपले मनोगत व्यक्त करावे. माननीय श्री धाकरस सर. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले दोन्ही परीक्षक, ते परीक्षक काय ते गणिताचे अतिशय चांगले तज्ज्ञ आहेत आणि म्हणूनच त्यांना आज इथे आणले गेले. आणि छोटे छोटे बालगोपाल ज्यांनी आपली गणितीय प्रतिभा इतकी चांगल्या पद्धतीने दाखवली की मला सुद्धा अनेक गणिताचे प्रश्न होते ते आज सुटले. एकंदरच विद्यार्थ्यांचा कार्यक्रमाचा बाज पाहिला तो एखाद्या उत्तम शाळेपेक्षाही अधिक असं उत्तम प्रेझेंटेशन त्या सगळ्यांनी केलं. त्यांचं किती कौतुक करावं याच्यासाठी शब्द अपुरे आहेत. आणि आमच्या शिक्षकांनी ज्या पद्धतीची रचना, व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांना करून घेण्याची त्यांनी जी प्रतिभा दाखवली ती मला सुद्धा फक्क करणारी आहे. सगळ्या प्रकारच्या अडचणीतून मार्ग कसा काढता येतो, तर शाळा बंद पण इंग्लिश शाळेचं शिक्षण मात्र अव्याहतपणे सुरू आहे हे अनेक उपक्रमांमधून लक्षात. मी सगळ्याच परीक्षकांचं आणि बाहेरच्या शिक्षकांचं सुद्धा जे या कार्यक्रमात उपस्थित आहे त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आमच्या शिक्षकांचे धन्यवाद देणार याच्यासाठी नाही की ते आणि आम्ही एक परिवार आहोत. परिवारात एकमेकांना धन्यवाद देण्यापेक्षा एकमेकांचं कौतुक करत पुढे जाणं हेच खरं आवश्यक आहे. आपण छोट्या छोट्या गोष्टींना आपण पाहिलंय. एक फ्रेंच गणितज्ञ होता रेने देकार. तो रेने देकार तसं म्हणतो की एर्गो कॉजिटो एर्गो सम, म्हणजे मी विचार करतो म्हणून मी आहे. गणित आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो आणि म्हणून ते काही अंशी आपल्याला कठीण वाटत असलं तरी ते सोप्या पद्धतीने कसं शिकता येतं आणि शिकवता येतं याचं उत्तम उदाहरण दोन्ही परीक्षकांनी आपल्याला दाखवलं. गणिताची भीती करण्यापेक्षाही आपल्याकडे वैदिक मॅथमॅटिक्स नावाचं एक पुस्तक लिहिलं गेलं भारतीय कृष्ण तीर्थांनी.
त्यांनी त्यांच्या गणिताचं नावच दिलंय मॅथमॅटिक्स विदाउट टीयर्स. म्हणजे आपल्या डोळ्यामध्ये कुठलेही अश्रू न येता समजू शकेल अशा पद्धतीचं सोपं गणित, सोपं लॉजिक त्यांनी त्याच्यामध्ये वापरलं. आपण अनेक ठिकाणी नॅचरल नंबर्स किंवा प्राकृतिक संख्या आपण सगळ्यांनी आता सांगितल्या. प्राकृतिक संख्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी आधीच, जसं बोधायननी पायथागोरस थिअरम आधीच ऋषींनी केला होता, तसंच ही प्राकृतिक संख्येचा वापर भारतीय गणितज्ञांनी खूप आधी केला. ते वापर करत असताना आपल्याकडे जी चिंच असते म्हणजे इमली, त्याच्या छोट्या छोट्या जे बीज असते, सीड असतं, त्या सीडचा उपयोग करून त्यांनी प्राकृतिक संख्येचा अभ्यास केला, म्हणून त्याला बीज गणित असं नाव पडलं. नंतर कालांतराने हेच बीज गणित अरबी गणितज्ञांनी शिकलं आणि अरबी गणितज्ञांनी शिकल्यामुळे त्याला अरबी गणितज्ञ म्हणत असत अल-जबर. अल-जबर म्हणजे पुनर्मिलन, म्हणजे रियुनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स. आणि म्हणून अल-जबर हे जे बीज गणित आहे हे अल-जबर झालं. आणि अल-जबर जेव्हा युरोपियन गणितज्ञांकडे गेलं तेव्हा अल-जबरचं झालं अल्जेब्रा. आणि हे सगळे नॅचरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, या सगळ्या अरबांकडून युरोपियनांकडे गेल्या, म्हणून त्यांनी त्याचं नाव दिलं अरेबिक न्यूमरल्स. खरं तर ते भारतीय न्यूमरल्स, पण ते भारतीय असं काही असतं का त्याच्यामध्ये? तर नाही, तर ते सगळं वैश्विक असतं, सगळ्यांचंच असतं, आपलंच आहे असं नाही. पण आपण ते शोधला याचा आपल्याला अभिमान तर नक्कीच नाही. छोट्या छोट्या गोष्टीमधून आपण पाढे पाठ करतो. पाढे कसे तयार होतात हे एकदा समजलं तर पाढे पाठ करण्याची आवश्यकता राहत नाही, पण पाढे पाठ केले तर गणित करायला आपल्याला सोपं जातं, कारण अधिक जलद गतीने कोणतेही गणित करू शकतो. तसे छोटे छोटे उदाहरणं वैदिक मॅथमॅटिक्स मध्ये दिले. एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवतःश्चरमो दशतः ऊर्ध्वतीर्य गतिभ्याम, अशा पद्धतीने छोटे छोटे त्यांनी फॉर्म्युले टाकले आहेत. आणि त्याचा जर अभ्यास केला तर आपण अधिक फास्ट, अधिक तीव्र गतीने मेंटल मॅथ्सही करू शकतो आणि फास्ट कुठलंही एखादं उदाहरण सोडवायचं असेल तर तेही सोडवू शकतो. निखिलम नवतःश्चरमो दशतः, अशा छोटे छोटे उदाहरणं त्यांनी थिअरम्स तयार केले आणि त्याच्यातनं सोप्या पद्धतीने गणित कसं करता येईल याचा विचार केला. आपण छोटीशी गोष्ट पाहू. भारतीय लोकांना गणिताची खूप आवड आहे आणि गणितातच आपण सतत विचार करत असतो. आपल्या घरी आई आपल्याकडे स्वयंपाक बनवते ना, ते 1 शेर कणिक घ्यायची का 1.5 शेर कणिक घ्यायची का 2 शेर कणिक घ्यायची, हे गणितानेच ठरवलं जातं. किती माणसं म्हणजे किती शेर पोळ्या बनवायला पाहिजे, हे साधं गणित आपण घरामध्ये वापरत असतो. आणि हे वापरण्याचं कारणच असं आहे की भारतीय लोकांना गणितातच विचार करायची सवय आहे. आपल्याला माहिती आहे की 108 संख्या आहे. 108 संख्या आपल्या धार्मिक कार्यामध्ये अनेक ठिकाणी वापरली. ही 108 संख्या का बरं असते? तर तुम्ही पाहिलं असेल तर 108 हा आकडा आला कुठून? तर आपल्या पृथ्वीचं आणि चंद्राचं जे अंतर आहे ते 108 टाइम्स आहे. म्हणजे distance between earth and moon is 108 times the diameter of the moon. म्हणजे मूनचा जो डायमीटर आहे त्याचं आणि याचं जर अंतर मोजलं तर ते 108. Distance between earth and sun is 108 times the diameter of the sun. म्हणजे सूर्याचा जो काही डायमीटर आहे तो आणि पृथ्वीचा डायमीटर याच्यामध्ये 108 टाइम्स असं अंतर आहे. पण डायमीटर ऑफ द सन इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ. म्हणजे 108 पट जास्त डायमीटर सूर्याचा पृथ्वीपेक्षा आहे. आयुर्वेद सुद्धा असं म्हणतं की आपल्या याच्यामध्ये जे व्हायटल पॉइंट्स आहे, मर्म स्थळ आहेत, ती 108 आहेत. आणि 108 कशी, आपण जसं श्वास घेतो तर श्वास आपण दिवसा घेतो आणि रात्री घेतो. म्हणजे ज्यावेळेला सूर्य असतो त्यावेळेला घेतो आणि रात्री जेव्हा चंद्र असतो त्याही वेळेला घेतो. तर आपण एकूण किती घेतो श्वास? ते 21,600. त्यापैकी 10,800 हे सूर्य असताना घेतो, म्हणजे सोलर एनर्जीने घेतो, आणि 10,800 ल्युनार म्हणजे चंद्र जेव्हा असतो त्यावेळेला चंद्र शक्तीने घेतो. आता 108 ला आपण 100 गुणलं तर 10,800 येतात आणि त्याला 2 मल्टिप्लाय केलं तर 21,600.
म्हणजे सगळीकडे तुम्हाला एक गोष्टी दिसतात. आलं तर हे गणितातून, आणि गणितातून प्रत्येक गोष्टीचा विचार करायचा. म्हणून या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण सगळ्या यांना आपण ब्रेक जरी केलं 108 संख्येला, ते 1 + 0 + 8 = 9. हा 9 जो नंबर आहे हा मिस्टिकली चार्ज आहे. याच्यामध्ये काहीतरी वेगळेपण आहे, ते आपण सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. रामानुजम नावाचे जे गणितज्ञ होते तेही सतत असं म्हणायचे की मला गणितामध्ये ईश्वराचा बोध होतो आणि म्हणून मला गणित येतं. अशा प्रकारचा विचार करणारे गणितज्ञ आणि गणित हे भारताचं अतिशय मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे विश्वाला केलेलं. याचा आपण सगळ्यांनी विचार करावा. आणि याच्यातनच अनेक गणितज्ञ या छोट्या छोट्या उपक्रमातून नवीन नवीन गणितज्ञ उभे होतील. हे जे छोटी छोटी आजची मुलं आहेत हेच उद्याचे रामानुजम होऊ शकतात. त्यांना शिकवणारे हे जे शिक्षक आहेत हेच उद्याचे रामानुजमांना शिकवणारे शिक्षक होऊ शकतात. अशा पद्धतीचं सगळंच कार्यक्रम आपल्याला दिसतो. रामानुजमच्या जीवनामध्ये असंच घडलंय ना, हार्डी नावाच्या गुरूंकडे शिकायला गेले आणि ज्या दिवशी ते शिकायला गेले त्याच्या 8 दिवसांनंतर हार्डी स्वतः त्यांचे शिष्य बनले. म्हणजे गुरु शिष्याची जोडी परिवर्तित झाली. असे गणितज्ञ भारतामध्ये झालेले आहेत. अशा सगळ्यांनी जे केलेलं काम आहे ते आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं, यांची आठवण ठेवायची. म्हणजे अल्जेब्रा सुद्धा भारतातनं कसा गेला, ते बीजगणित भारतातनं कसं तयार केलं हे आपल्याला हळूहळू कळायला लागेल. मला असं वाटतं एवढा जरी विचार आपण सगळे नवक्रांती होऊ शकेल. आणि इंग्लिश हायस्कूलच्या सगळ्याच विद्यार्थ्यांचं पुनश्च अभिनंदन करतो, शिक्षकांचे अगदी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि आमच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शिक्षक परीक्षकांचे अभिनंदन करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, अतिशय सुंदर मार्गदर्शन केल्याबद्दल. आजच्या कार्यक्रमाला परीक्षक म्हणून लाभलेले माननीय श्री परीट सर यांना मी विनंती करतो की आपण आजच्या कार्यक्रमाविषयी आपले मनोगत व्यक्त करावे, तसेच इयत्ता 5वी आणि 6वीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल घोषित करावा. खूप धन्यवाद सर. सर्वप्रथम न्यू इंग्लिश हायस्कूल काँग्रेसनगर नागपूर, तुम्ही जो हा उपक्रम आयोजित केलेला आहात लॉकडाऊन मध्ये, खरोखर कार्य हे कौतुकास्पद आहे. कारण शिक्षण चाललं पाहिजे, शिक्षण थांबून चालणार नाही. ह्या एकमेव उद्देशानं आपण जे काम करत आहात, धडपडत आहात सर्व स्टाफ, या सर्वांचं पहिल्यांदा मी मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतो. तसेच आपले जे कार्यवाहक आहेत अजयजी धाकटकर सर, यांचे खूप सुंदर मोलाचं मार्गदर्शन आपल्याला ऐकायला मिळालं. आणि 108 खरोखर 108 ची महती जी सांगितलं हेही खूप छान वाटलं. मुलांना फक्त मी एकच सांगू इच्छितो की आपण जसा विचार करतो त्या पद्धतीने आपण घडत असतो. आपण ज्या वातावरणात ज्या अनुषंगानं वागतो, विचार करतो, त्या पद्धतीने आपण घडत असतो. आपल्या मनाला नेहमी बालमनाला प्रश्न विचारला पाहिजे की हे असेच का आणि तसेच का प्रश्न विचारावे पुन्हा पुन्हा, असं जे म्हणतात तसं तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये काय दडलेलं आहे याचं मर्म शोधायचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आणि म्हणूनच आता हे छोटे छोटे मुलांनी तुम्ही जे प्रेझेंटेशन दिलात हेच मोठे उद्याचे अब्दुल कलाम होऊ शकतात, उद्याचे मोठे शास्त्रज्ञ होऊ शकतात, गणितज्ञ होऊन आपल्या अनेक यातून रामानुजन यातले निर्माण होऊ शकतात अशी मी आशा व्यक्त करतो. तर या ठिकाणी परीक्षणासाठी जी संधी दिला त्यामध्ये 1 ते 5वी 6वी मध्ये एकूण 6 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेला होता. सर्वच विद्यार्थ्यांनी खूप अशा छान पद्धतीनं प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. यांच्यामध्ये क्रमांक तसं म्हणायला गेलं की सर्वजण खूप छान केलेले आहेत. क्रमांक हे नाममात्र असतात, कोणाच तरी पहिला क्रमांक येणार, कोणाचाही दुसरा क्रमांक येणार, पण यामध्ये नामभेद न होता सर्वांनी खूप छान पद्धतीने यापुढे प्रयत्न करत राहायचा आहे. सर मी आताच क्रमांक वाचून टाकू का, आपल्याकडे रिझल्ट पाठवून देऊ, कशा पद्धतीने सर जाहीर करायचा सर निकाल? यस सर, ओके. तर याच्यामध्ये सर्वांनीच सम्यक वैरागडे असतील, त्यांनी अँगल्स अँड टाइप्स ऑफ अँगल विषयी माहिती दिली. भूमिका साळुंके याने सर्कल विषयी माहिती दिली. पियुष गायधन याने पॅटर्न्स विषयी छान माहिती दिलेली आहे. आर्या नेवारे यांनी फ्रॅक्शन विषयी माहिती सांगितली. राणी चव्हाण यांनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आणि त्याचे जे साहित्य बनवलेलं होतं. मयंक बोर्जे यांनी प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल विषयी माहिती सांगितली. या सर्वांनी 6 विद्यार्थ्यांनी खूप छान अशा पद्धतीने प्रेझेंटेशन केलं. याच्यामध्ये
जो तिसरा क्रमांक आलेला आहे सर, मी याच्यामध्ये तिसरा क्रमांक देत असताना खूप सारा विचार केला की 2 विद्यार्थी यामध्ये विभागून आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तिसरा क्रमांक विभागून आलेला आहे सम्यक वैरागडे, अँगल्स अँड टाइप्स ऑफ अँगल्स याविषयी त्यांनी माहिती सांगितलेली आहे. आणि तिसरा क्रमांक पुन्हा विभागून आलेला आहे आर्या नेवारे, ज्यांनी फ्रॅक्शन विषयी माहिती सांगितलेली. या दोघांचं वैशिष्ट्य असं आहे की या दोघांना समान मार्क पडण्यामध्ये काही पॉईंट्स जे आपण घेतलेले आहेत, साहित्य 5 गुण आहेत, प्रस्तुतीकरण 10 गुण आहेत, विषय माहिती 5 गुण आहेत, आणि आम्ही जे प्रश्नोत्तर केले त्यासाठी 5 गुण आम्ही अशा पद्धतीने दिलेले होते. याच्यामध्ये दोघांना समान गुण पडलेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा तिसरा क्रमांक आलेला आहे. दुसरा क्रमांक आहे पियुष गायधने, पॅटर्न विषयी त्यांनी माहिती सांगितलेली आहे. आणि पहिला क्रमांक आलेला आहे राणी चव्हाण, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. खूप छान पद्धतीने तिनं साहित्यावर बनवलेलं होतं आणि अशा पद्धतीने हे क्रमांक मी डिक्लेअर करतो. आणि या सर्वच यशस्वी विद्यार्थ्यांचे तसेच सर्वच विद्यार्थ्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सर्व विद्यार्थ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करतो आणि सर्वांना परत एकदा विनंती करतो की पुढील कार्यक्रम जो आहे याच लिंकवर परत एकदा सुरू होईल, तर सर्वांनी याच लिंकवर जॉईन व्हायचं आहे पुढच्या 1 मिनिटामध्ये.